اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہیلو نائٹس۔ یہ بلیزنگ اسٹار یونیکارڈ کارن روٹ سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا اثر بہت وسیع معلوم ہوتا ہے، تاہم اس دعا کا نمایاں اثر رحم پر ہوتا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہ دعا مقوی رحم ہے، اور سب سے بڑی علامت اس دعا کی وہ رحم کا احساس ہے۔ رحم کے جوڑ بندوں میں ڈھیلا پن، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا گر جانا، ایسی کیفیتیں ہیں جن کو اس دعا سے درست کیا جاتا ہے۔ ناظرین کی خدمت میں ایک ایسے میں بتاتی ہوں کہ اس میں قریب ہیلو نائس کی مکمل تصویر موجود ہے۔ ایک مریضہ 28 سال 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا رحم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ رحم کی گردن میں زخم تھے اور متعفن سیلان رحم تھا۔ اس کی صحت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے سے نمایاں پریشانی ٹپکتی تھی۔ مریضہ چڑچڑی تھی، دوسروں کے نقائص پر اس کی نظر تھی اور کوئی بھی تبدیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے چینی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنے آپ کو دماغی اور جسمانی طور پر مشغول رکھنے سے کچھ بہتر محسوس کرتی تھی۔ پیٹھ میں شدید درد رہتا تھا، رحم میں پھوڑے کا سا درد اور بھاری پن تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے رحم کا احساس رہا کرتا تھا۔ ہیلو نائس نمبر 30 میں 3 مرتبہ دن میں 2 یوم وقت دیا گیا، اور پھر ہر روز 1 رات کے وقت دی گئی۔ گرم پانی کا ڈوش صبح اور شام تجویز کیا گیا۔ 3 ہفتہ کے بعد سیلان رحم قریب بند ہو گیا اور رحم اپنی اصل حالت پر پہنچ گیا۔ مریضہ بیان کرتی ہیں کہ اب اسے رحم کا احساس نہیں ہوتا۔ اس میں دماغی علامت یہ ہے کہ یہ مریض بالکل بے حس، مایوس، تاریک بینی اور چڑچڑا پن اس مریض میں پایا جاتا ہے۔ یہ دعا خصوصاً ایسی مستورات کے لیے مفید ہے جو کام کرنے سے جلد تھک جاتی ہوں، جن کی کمر اور پیٹھ میں تھکاوٹ کا احساس رہتا ہو اور یہ احساس اعضاء تک پھیل جاتا ہو۔ یہ تھکاوٹ اور درد جسم اور دماغ کو مشغول کر دینے سے کسی قدر کم ہو جاتا ہے۔ جس کا مریض اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لے تو اس کا وہ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ پیٹھ میں درد عموماً کمر میں ہوتا ہے اور عموماً پیشاب کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ایک مریضہ کی شرمگاہ کی شدید کھجلی اس میڈیسن سے درست کی گئی ہے۔ کھجلی اس قدر زیادہ تھی کہ مریضہ اپنے گوشت کو چھیل ڈالتی تھی۔ شرمگاہ لمحۂ فرج میں نیز مہلکہ حصص میں ورم تھا اور ان میں سفید پتلا دہی کا سا مواد جمع رہتا تھا۔ معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مریضہ کو پتلا البیومن کا سا سیلان رحم ہے، جو رحم کے ورم سے آتا ہے۔ جب رحم میں سوزش ہوتی ہے، اس وقت جو سیلان رحم ہوتا ہے وہ ہیلو نائس کی علامت ہوتی ہے۔ اگر خارش اس کوریا کی وجہ سے تھی تو ہیلو نائس مدر ٹنکچر کی ایک خوراک دی گئی، مریضہ چند ہی یوم میں شفا یاب ہوگی۔ اس میں اکثر حیض رک جاتے ہیں اور گردے متورم ہو جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایام کے دنوں میں جہاں اجتماعی خون رحم اور اس کے مہلکہ حصص میں ہونا چاہیے، وہاں خون کا اجتماع گردوں پر ہو جاتا ہے۔ وہاں رحم کی بجائے اس کا خون کا اجتماع جو ہے نا گردوں پر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دعا مستورات کے لیے یا ان مستورات کے رحم کے لیے اپنی جگہ سے گر جانے کے لیے مفید ہے، جن مستورات کے رحم بوجہ یا کہ ڈھیلے پڑ چکے ہوں، یا جن مستورات کو بہت سخت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہو۔ ذیابیطس، عضلات تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں درد اور جلن ہوتی ہے۔ ہیلو نائس میں بلغمی جھلیوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ منہ میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے، لیکن خیال رہے کہ بلغمی جھلیوں میں شرمگاہ کی جھلی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔
आजमाइश में एक के बाद दीगरे ठंडक शिद्दत के एहसास ज़ाहिर करते हैं कि ये दुआ सनियास की तकालीफात में मुफीद हो सकती है। बाजुओं की हरकत में जाड़े का एहसास होता है जो जिस सीना पर शुरू होकर तमाम जिस्म पर फैल जाता है। जलन के एहसास भी आमतौर पर मिलते हैं। पेड़ू और कमर में कमज़ोरी, नीचे खींचने वाले बोझ के एहसास बेहद कमज़ोरी और थकावट के साथ इसकी रहनुमा कुन अलामत हैं। ये दवाई उस वक्त मदर हुआ करती है जबकि तमाम निज़ाम उज़लाती कमज़ोरी की हालत में हों और बदी वजह मरीज़ काहल और थका और टूटा रहता हो। शिकम के निचले हिस्से पेड़ में बोझ महसूस होता हो जिसके बायस मरीज़ को शिकम और पेड़ को पकड़ना या सहारा देना पड़ता हो। अगरचे ये शिकायत वज़न दोनों में हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसका तल्लुक मस्तूरात के गुर्दों पर और अज़ाए तनासल के अमराज के साथ हुआ करता है। लुआबदार जलियों को देखने और खून का इम्तहान करने से मरीज़ा में कमी खून का पता चलता है और साथ ही अशिया पेड़ू के जोफ में रहने वाले अज़ा मसलन रहम ज़ईफ़ और गुर्दे बीमार होते हैं। मरीज़ा काहल थकी मांदी और गमगीन रहती है। वज़ा हमल के बाद जब खरूज रहम या नाफ के टाल जाने का डर लगा रहता हो तो ये दवाई बहुत मुफीद होती है। पेड़ू में बोझ और खिंचावट की शिकायत मरीज़ा करती है। खरूज रहम में ये दवाई नहायत सूदमंद है जबकि ये आज़ा कहली याशी जिस्मानी दिमागी शफ़क़त का नतीजा। मरीज़ों को एहसास हो, मरीज़ों को ऐसा महसूस कि जब वो हरकत करती है तो रहम भी हरकत करता है और रहम दुखता है, दबाने से दर्द करता है। उज़लात थके टूटे हुए में दर्द होती है। मरीज़ा का मज़ाज चिड़चिड़ा और ऐब में हो, खफीफ मुखालफत को बर्दाश्त करने या नई तजवीज़ को कबूल करने के बिल्कुल तैयार नहीं होती। उन्हें हैज़ वक्त से पहले आता है जब उज़लात रहम कमज़ोर हो जाएं तो खून मकदार कसीर स्याह जमा हुआ और बदबूदार खारिज होता है। पिस्तान बसा औकात सूजे हुए और घुटनियाँ ज़िकील हिस्स होती हैं और दर्द करती हैं। ये दवाई माने इस्तिका से हमल भी है जो कि ज़रा सी ज़्यादा मेहनत करने या जज्बात के उकसाहट के बायस वक़ूअ पज़ीर हो जाती हैं। खुनाक के बाद जब बोस और अल्बुनीर का आर्जा होता है तो ये दवाई अक्सर मुफीद होती है। अय्याम हमल में जब बार बार पेशाब आए और इसमें अब अल्बुमिन खारिज हो तो ये बहुत मुफीद हुआ करती है। पेशाब में मकदार कम आता है, मरीज़ थकी मांदी में मदहोश और बेचैन रहती है। इस दुखन को गर्मी और दर्द की शिकायत अक्सर रहा करती है। मिर्दा की मज़म्मन सोज़श और आलों के टपकने के लिए ये एक ख़ास दवाई है जबकि नकाहत बहुत हो। हेलोनाज की एक ख़ास अलामत है कि जब तक मरीज़ा दिमागी काम में अपने आप मसरूफ़ रखती है तो इसकी जुमला शिकायत से उसको आराम महसूस मालूम होता है। ज़ियाबतीस के इब्तदाइया में ये दवा सूदमंद हुआ करती है जबकि पेशाब कसीर और साफ आता है। इसमें शक्कर आती है, लब खुश्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, प्यास की ज़्यादती, बेचैनी, घुटनों के मुकाम पर लगातार दर्द, कमर में दर्द, बोझ तक की टूटी कमज़ोर कमर के निचले मोरों के इर्द गिर्द दुखन होती रहती है। इंदाम में नहाने की खारिश में भी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये बहुत मुफीद है। जब इस्तिकासी अमल के बाद कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए ये मुफीद अद्वियात है। उम्मीद है करती हूँ कि आपको हेलोनाइज की पूरी तस्वीर समझ गए होंगे कि ये किस किस अलामत के में काम आती है और किस किस मरीज़ों में काम आती है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।